मोदी सरकार ते पहला भी कई इल्जाम लगते रहे ने ते हुण जासूसी करन दा इल्जाम लग्या। आखिर पूरी कहानी की है? सुप्रीम कोर्ट के मुख जज तो लैके राहुल गांधी तक जासूसी हो रही सी, प्रशांत किशोर तो लैके पंजाब के पत्रकारां तक। सब तो वड्डी गल की है कि सत्ता ही संविधान बनना चाहती है। हुण सवाल ये पैदा होंदा कि जे 2018 सारा कुछ अजिहा कीता जा रहा सी, मीडिया वालियां दी तुसीं जासूसी कर रहे हो, जज्जां दी कर रहे हो, पार्टियां दी कर रहे हो, जिहड़े रणनीतिकार ने उन्हां दी कर रहे हो, तो इसदा मतलब ये आ कि तुसीं चोण जितण लई किसी भी हद तक जा सकते हो। इजराइल दियां मोदी नाल नज़दीकियां सब नूं पता, और इजराइल की करदा पूरी दुनिया 'च बहुत बदनामी है इजराइल दी, इस करके हथियारां तो लैके जासूसी करवाउण तक। इसदा मतलब 2018 जिहड़ियां जासूसियां करवाइयां होणगीਆਂ उन्हां दा फायदा सरकार नूं मिलिया होएगा। कौन कित्थे की लिख रहा, कौन ये सूचना दे रहा, ये जिहड़ी मशीन आ 300 फोन टैप करती है, कहते 50 करोड़ रुपए की इक्का। सब नूं खत्म करन दे लई, एक डिक्टेटरशिप वल नूं देश नूं वधाउण दे लई तानाशाही रवैया होऊगा ना। जो ओपोजिशन नहीं बचेगी, मीडिया नहीं बचेगा, जुडिशरी नहीं बचेगी, की बचेगी फिर? तानाशाही। कि तुसीं ये कहना चाहुंदे हो कि सरकार नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, बीजेपी है तो मोदी ने, मोदी जो चाहणगे करनगे, पर देश ऐ नहीं चलदा हुंदा। इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी के दौर खत्म किए, उस तो पहला भी इंस्टीट्यूशनों पर हमले होंदे रहे ने कांग्रेस के राज भी, पर बीजेपी ने आके भी हत्थ चुकी है इंस्टीट्यूशनों को खत्म करने की। इस देश भर के अंदर भी चर्चा होनी चाहिए है, सिविल सोसाइटी को अगे आना चाहिए, विद्वानों को अगे आना चाहिए, जिवें बाकी मसलों पर अंदोलन होंदे ने, इस मसले पर भी अंदोलन होना चाहिए। इंटरनैशनली इस गल च बदनामी हुई है भारत की। बेहतर मुल्क वो होंदे ने जिथे हर आवाज़ जिउंदी रहिंदी है, जिथे हर आवाज़ अपनी गल कर सकती है। मोदी सरकार ते लगे जासूसी करन दे इल्जाम, पत्रकारां दी जासूसी होई, जज्जां दी जासूसी होई, नेतावां दी जासूसी होई। आखिर ये पूरा मामला की है, इसे नूं ही डीकोड करदे हां साडे खास प्रोग्राम राजनीति डीकोड दे विच, ते गलबात करदे हां प्रो पंजाब टीवी दे संपादक यादविंदर सिंह हुणां दे नाल। ਤਾਂ यादविंदर जी, मोदी सरकार ते पहला भी कई इल्जाम लगते रहे ने ते हुण जासूसी करन दा इल्जाम लग्या। आखिर पूरी कहानी की है? देखो, मोदी सरकार दे उत्ते जिहड़े इल्जाम लगे ने, इजराइल दे नाल बड़ी यारी है, ते इजराइल दी ही एजेंसी है जिहदे तो जासूसी करवाई जा रही सी। हालांकि मोदी सरकार कह रही है असीं जिहा कुछ नहीं कीता, पर दुनिया के वड्डे अखबारां, गार्डियन अखबार दुनिया का वड्डा अखबार, इस तो इलावा वाशिंगटन पोस्ट, वड्डे वड्डे अखबारां ने ये छापिया। दुनिया के 17 अदारियां ने, जिहदे चों भारत चों दा वायर आ, तां दा वायर ने भी खुलासे कीते ने कि किवें सुप्रीम कोर्ट के मुख जज तो लैके राहुल गांधी तक जासूसी हो रही सी, प्रशांत किशोर तो लैके पंजाब के पत्रकारां तक, जसपाल हेरा जिहड़े पंजाब के पत्रकार ने, उन्हां दी भी जासूसी करवाई जा रही सी, इस तरह की गल कही गई है। और सब तो वड्डी गल की है कि सत्ता ही संविधान बनना चाहती है, क्योंकि 2018 च सब कुछ कराया जाता है, तो 2019 च मोदी सरकार रिपीट होंदी है। जे इहनूं मोटे तौर पर समझना होवे कि जासूसी करवा के किसी नूं ब्लैकमेल किवें कीता जा सकदा जां होया होएगा, वो सब तो वड्डा मामला जस्टिस रंजन गोगोई का, जिहड़े इस टाइम राज सभा च ने। जस्टिस रंजन गोगोई वो ने जिन्हां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कहा सी कि भारत च लोकतंत्र का बुरा हाल है, भारत च लोकतंत्र का बेहद बुरा हाल है। 2018 च कहते ने, उस तो बाद जस्टिस रंजन गोगोई बदलते गए। जे तुसीं फैसले देखोगे उन्हां दी जजमेंटां दे, राम मंदिर की जजमेंट जस्टिस रंजन गोगोई, CA NRC जस्टिस रंजन गोगोई, शबरीमाला केस जस्टिस रंजन गोगोई, राफेल केस जस्टिस रंजन गोगोई, तो बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते जस्टिस रंजन गोगोई ने यह सब कुछ किया, तो उन्हां दे उत्ते इल्ज़ाम लगे कि यह सब कुछ फिक्स होके होया। विरोधी पार्टियां ने कहा जस्टिस मिले हुए सी, जस्टिस ते इल्ज़ाम लगे, उन्होंने डिफेंड भी किया अपने आप नूं, उन्हां दी भी जासूसी करवाई जा रही सी। सवाल हुणे पैदा होंदा कि वो जासूसी करवा के उन्होंने ब्लैकमेल किया गया, ये सब तो वड्डा सवाल पैदा होंदा। हालांकि मोदी सरकार बार बार कह रही है नहीं। हुण सवाल ये पैदा होंदा कि जे 2018 सारा कुछ अजिहा कीता जा रहा सी, मीडिया वालियां दी तुसीं जासूसी कर रहे हो, जज्जां दी कर रहे हो, पार्टियां दी कर रहे हो, जिहड़े रणनीतिकार ने उन्हां दी कर रहे हो, तो इसदा मतलब ये आ कि तुसीं चोण जितण लई किसी भी हद तक जा सकते हो। देश के अंदर एक निजता का कानून है, देश के अंदर एक संविधान आ, संविधान के तहत साडे इंस्टीट्यूशन चलते हैं,
ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛਾਪੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ, 7-8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਕਿ 7-8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਾਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਸਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2018 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਸੂਸੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਖਰੀ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਜਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਏ NRC ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ 300 ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਆ। 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਆ, 200 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ 300 ਦੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਕੀ ਬਚੇਗੀ ਫਿਰ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਈ? ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਸਲੋਨੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, BJP ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲੜੋ, ਖੈਬੜੋ, ਭਿੜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਸੂਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 17 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਨਰਲੀ 20 ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਟਾਈਪ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਦਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਮ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮਤਭੇਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਆ। ਵਿਦਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਦਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਖੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਚੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਫਨੋਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਨੋਮਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 101% ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਨਾਇਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਇਲ ਮੂਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।